اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قبر محمد في القبور الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك
فأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة فإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। यहाँ हम सब मुसाफिर हैं, कब्र आखिर ठिकाना, कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि। कुजा कारुन कुजा फिरौन, कुजा नमरूद शुद हमा, कुजा शौकत शाह, कुजा तख्त सुलैमा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि। मुहम्मद ने आकर कुफ्र को मिटाया, कुफ्र को मिटा कर सदाकत बताया। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्हम्दुलिल्लाह। মহান আল্লাহ জাল্লা শানহু আম্মা নওয়ালহুর আলিশান দরবারে লক্ষ কোটি শুকর ও সুজুদ আদায় করছি যে মহান রব্বুল ইজ্জত আল জালাল আমাদেরকে অত্যন্ত ভালোবেসে প্রতি জুমার ন্যায় এই জুমাতে অংশগ্রহণের তৌফিক দান করেছেন। সে মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে অন্তরের সবটুকুন ভালোবাসাকে উজাড় করে দিয়ে সকলে সমস্যারে একযোগে কালেমাতুশ শুকর আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ।
লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করছি সেই মহামানব বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত সৈয়দুল মুরসালিন শফিউল মুযনবিন আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা সরদার দো জাহান রহমাতুল লিল আলামিন জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আমরা সকলেই প্রাণ ভরে একবার দরুদ পড়ি বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অসংখ্য অগণিত দোয়া মাগফিরাত করছি সেই সকল মহা মুর্শিদের জন্য যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম দাওয়াত ও ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার মনোনীত দিন ইসলাম আমরা পেয়েছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন সেই সকল মহা মুর্শিদের জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করে আমরা বলি আমিন। মুহতারাম হাজিরিন, আজকের আমরা যে জুমায় অংশগ্রহণ করেছি এটি হচ্ছে পবিত্র জিলহজ মাসের দ্বিতীয় জুমা। মাত্র 4 দিন আগেই আমরা পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন করেছি সোমবারে। তো আলহামদুলিল্লাহ ঈদুল আজহা উদযাপনের পরে আবার সুস্থতার সাথে আমাদেরকে নিরাপদে আল্লাহ পাক জুমার নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে এনেছেন, তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য সেই মহান সত্তার দরবারে আরও একবার শুকরিয়া তান বলে আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য এই কোরবানিকে আবশ্যক করেছিলেন। এক মহিমান্বিত এক ইতিহাসকে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য স্মরণীয় হিসেবে রাখার জন্য, যাতে করে একজন মানুষ সামান্য একটি পশু কোরবানির মাধ্যমে তার আত্মার পশুকে সে যেন জবে করতে পারে, তার আত্মার ব্যাধি থেকে সে যেন মুক্তি হতে পারে, অহংকারী যে পশুটা তার ভিতরে বাস করে সেটাও যেন ওই কোরবানির পশুর সাথে জবে হয়ে যায় এবং হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সুন্নাহ কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকে, এটা উম্মতে মুহাম্মাদের মাঝে জারি থাকে। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সামর্থ্যবানদের উপরে এই জিলহজের 10 তারিখে ঈদুল আজহার দিনে আমাদের উপরে পশু কোরবানি আবশ্যক করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে অসংখ্য অগণিত পশু কোরবানি হয়েছে আল্লাহর নামে। আলহামদুলিল্লাহ, উট থেকে শুরু করে হালাল যে সমস্ত প্রাণীগুলোর মাধ্যমে কোরবানি জায়েজ এবং বৈধ, একেবারে উট থেকে শুরু করে ভেড়া, দুম্বা, বকরি, গরু, মহিষ, যেগুলো দিয়ে কোরবানি করা যায় এই সমস্ত প্রাণীগুলো হয়তোবা আমরা অনেকে উট কোরবানি করিনি, কিন্তু আমরা দেখেছি মিডিয়ার কল্যাণে বা যারা বাজারে গিয়েছি তারাও দেখেছি গাবতলীর হাটে বড় বড় উট উঠেছে। তো নিশ্চয়ই কেউ না কেউ এগুলো নিয়েছে, কেউ না কেউ আল্লাহর রাহে জবাই করেছে। আর মিডল ইস্টের কথা তো বাদই দিলাম, তারা তো অহরহ দিচ্ছে উট। তো এই জন্য উট থেকে শুরু করে একেবারে ভেড়া বকরি পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নয় অগণিত আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দারা এই একই দিনে সারা বিশ্বে আল্লাহর নামে কোরবানি করেছে, তারা পশু জবে করেছে এবং আল্লাহ তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন যে এই কোরবানির পশু যারা সৎ নিয়তে, একদম কোনো ভেজাল ছাড়া, লৌকিকতা ছাড়া, শুধুমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য যারাই কোরবানির পশু জবে করেছিল, তো যদি তার নিয়ত স্বচ্ছ থাকে, উপার্জন হালাল থাকে, একটা ঠিক আছে অন্যটা ভেজাল সমস্যা আছে, নিয়ত শুদ্ধ আছে এবং ইনকামও পরিপূর্ণ শুদ্ধ এবং সঠিক হালাল ইনকাম দ্বারা যদি কোনো আল্লাহর বান্দা কোরবানি করে থাকে, তো সে যখন এই পশুটা তার নামে, তার পক্ষ থেকে আল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে, এই জবাইকৃত পশুর প্রথম ফোঁটা রক্ত জমিনে পড়ার আগেই আল্লাহ ওই কোরবানি দাতার জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর অসংখ্য বান্দারা গুনাহমুক্ত হয়েছে, আল্লাহর অসংখ্য বান্দারা অপরিসীম অসংখ্য নেকির মালিক হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এই দিনে। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যাদেরকে কোরবানি করার তৌফিক দিয়েছিলেন, আমরা এখনও আশাবাদী, আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করে আল্লাহ যেন আমাদের তাদের সকলের কোরবানিকে কবুল করে নেন, আমরা বলি আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, এই কোরবানি করার মাধ্যমে আমাদের ভিতর থেকে মানুষত্ব এবং মানবতাবোধ কতটুকু রয়েছে এটার কিন্তু একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার একটা সময় গিয়েছে এই কোরবানির সময়। আমাদের ভিতরে কার ভিতরে কতটুকু মানবতা আছে, মানুষত্ব কতটুকু আছে, এটা কিন্তু প্রমাণ করেছে এই ঈদুল আজহার দিনে যারা আমরা কোরবানি করেছি। ইসলামের কোনো বিধান যখন নাজিল হতো
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে সাহাবায়ে কেরাম যখনই কোনো বিধানের কথা শুনতেন, তারা শুনতে দেরি সেটাকে মানার জন্য, সেটাকে জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগে যেত। যখনই কোনো আয়াত নাজিল হতো সঙ্গে সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার সাহাবীদেরকে জানাতেন এবং ওই আয়াতে কি নির্দেশ রয়েছে, কি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেটা মানার জন্য শতভাগ প্রস্তুত থাকতেন তারা। শুনতে দেরি তারা বলতেন সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম, সুবহানাল্লাহ, শুনলাম এবং বিবেচনা করলাম, এরপরে বুঝে শুনে মানলাম, এই কথা সাহাবীদের ছিল না। তারা বলেছেন সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা নবীর থেকে শুনেছি, আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান নাজিল হয়েছে, শুনেছি, সঙ্গে সঙ্গে কি করেছি, মেনে নিয়েছি। ঈমানদারেরও এটাই হওয়া উচিত, প্রতিটা মুমিনের, যে আল্লাহর কোনো বিধান যখন আমরা শুনব তো আমাদের বক্তব্য এটাই হওয়া উচিত, সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনব সাথে সাথে কি করব, সেটা মেনে নিব। অনেক সময় হয় কি যে যদি সেই বিধানটা, সেই নীতিমালাটা, সেই উপদেশটা আমার মন মতো হয়, আমার পক্ষে হয়, তাহলে আমি মানার জন্য প্রস্তুত। আর যদি সেটা আমার বিপক্ষে চলে যায় বা আমার পছন্দের বিরুদ্ধে চলে যায়, তখন সেটা আমরা অনেকে মানার জন্য অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। অনেক সময় যিনি উপদেশ দাতা, যিনি নসিহতকারী, অনেক সময় তার বিরুদ্ধে পর্যন্ত অ্যাকশন নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে যাই। আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক না বেঠিক? অনেক সময় হয় কিন্তু এরকমের, সমাজে এমন কিছু মানুষ থেকে, হুজুর ওয়াজ করেন, কোরআন হাদিসে যা আছে তাই বলবেন। কোরআন ও হাদিসে সুদের বিরুদ্ধে বলা আছে না নাই? আওয়াজ করে বলতে হবে, আছে না নাই? কোরআন হাদিসে বেনামাজির শাস্তির ব্যাপারে আছে না নাই? বলতে পারেন কোথায় আছে? আল্লাহ বলেন ফাখালাফা মিন বাদিহিম খালফুন আদাউস সালাত ওয়াত্তাবাউশ শাহাওয়াত ফাসাউফা ইয়ালকাউনা গায়্যা। যারা নামাজকে নষ্ট করবে, যারা নামাজকে কি করবে, নষ্ট করবে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে, আল্লাহ বলেন তারা অচিরেই জাহান্নামের মধ্যে ধ্বংস হবে, নাউজুবিল্লাহ, নিক্ষিপ্ত হবে তারা। তো বেনামাজির শাস্তির ব্যাপারে বলা আছে, সুদের বিরুদ্ধে বলা আছে। আল্লাহ বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া যারু মা বাকিয়া মিনার রিবা ইন কুনতুম মুমিনিন। ঈমানদারগণ, যারা ঈমান এনেছো তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, সুদ ভিত্তিক লেনদেন ছেড়ে দাও, বন্ধ করে দাও। ফাইন লাম তাফআলু, শুনে রাখো, যদি এই সুদি কারবার না ছাড়ো, সুদি কারবার যদি না ছাড়ো, তাহলে শুনে রাখো ফাযানু বিহারবিম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলি, তাহলে যারা সুদি কারবারে লিপ্ত রয়েছে কান খুলে শোনো, আল্লাহ বলছেন তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। আওয়াজ দিয়ে বলি নাউজুবিল্লাহ। তার মানে সুদের বিরুদ্ধে বলা আছে, ঘুষের বিরুদ্ধে বলা আছে, বেনামাজির শাস্তির ব্যাপারে বলা আছে, জেনা ব্যভিচারের বিরুদ্ধে বলা আছে, মাদক দ্রব্য সেবন, মাদক দ্রব্য বহন, মাদক দ্রব্যর প্রচার প্রসার, বিক্রয় ক্রয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা কোরআনের মধ্যে আল্লাহ দিয়েছেন। তার মানে মানব জাতির যতটা কল্যাণ এবং হেদায়েত রয়েছে সব যেই কিতাবের মাঝে আছে, সেই কিতাবের নাম কোরআনে মাজিদ। এখন কথা হচ্ছে, যখন কোনো আলেম কোরআন থেকে আলোচনা করে, সে আলোচনা যদি আমার মন মতো লাগে, যেমন কেউ ওয়াজ করছে, কোনো আলেম স্বামী স্ত্রীর হক নিয়ে, এখন যদি সেই ওয়াজটা স্বামীর পক্ষে হয়, স্ত্রীর ব্যাপারে স্ত্রীর বিরুদ্ধে হয়, তখন স্বামী মনে মনে খুশি হয় কিনা, যে আজকের ওয়াজটা হুজুর চমৎকার করছে, স্বামীর যে অধিকার, স্ত্রীর কাছে যে পাওনা, সেগুলো হুজুর বুঝিয়ে দিয়েছে। যাক, মনে মনে চিন্তা করতেছে, মাইকের আওয়াজটা যদি ঘরে গিয়ে থাকে তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ ঘরের বউয়ের কাছে আওয়াজটা পৌঁছেছে। যদি এই ওয়াজ যদি এমন হয় যে স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে ওয়াজ হয়েছে, আলোচনা হয়েছে, এবং স্ত্রীর কানে সেই আলোচনা পৌঁছেছে, আওয়াজ গিয়েছে, স্ত্রী মনে মনে ভাবে যাক আলহামদুলিল্লাহ, জীবনভর তো জুলুম করে গেল, আমার স্বামী আমার উপর অত্যাচার করে গেল, যাক হুজুর একদম ঠিক সময় উপযোগী ওয়াজ করছে। মানে একটু আগেও জুমায় আসার আগেও দেখা গেছে স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করছে, তো এখন স্ত্রী খুশি হয় কি হয় না? কথা বলেন, খুশি হয় কি হয় না? কেন? ওয়াজ তার পক্ষে গিয়েছে। যদি উল্টাটা হয়, যদি উল্টা হয়, তখন কিন্তু, যেমন যদি স্ত্রীর পর্দার ব্যাপারে, বেপর্দার ব্যাপারে যদি আলোচনা করা হয়, তখন ওই মেয়ে লোকটা ঘরে বসে বসে বলে হুজুরের আর কোনো কাম কাজ নাই, এই ওয়াজ আর খুঁজা পায় না দেশে, শুধু এই পর্দা বসিদা কিভাবে আমাদেরকে বস্ত্রাবৃত করবে, কিভাবে ঘরবন্দি করবে, আমাদের এগিয়ে চলার পথে বাধা দিবে, এই চিন্তা ধারণায় হুজুরদের থাকে। বলে কি বলে না?
বাস্তবতা হচ্ছে এটাই, যখন ওয়াজ এবং নসিহা আমার অনুকূলে থাকে, আমার পক্ষে হয়, তখন সেটা সঠিক, সেটা ভালো লাগে। না, এই হুজুর চমৎকার আলোচনা করে। যখন সে আলোচনা আমার বিপক্ষে চলে যায়, যদি সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত দিয়েও আলোচনা করা হয়, এরপরেও আমাদের অনেকের শরীরে গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। আওয়াজ করে বলেন ঠিক না বেঠিক? প্রিয় ভাইয়েরা, আমাদের উচিত হচ্ছে যখন যেই বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হবে, সামি'না ওয়া আতা'না, শুনবো, সাথে সাথে সেটা মেনে নিব। রাজি আছি ইনশাআল্লাহ? এটা হচ্ছে আমাদের ঈমানের দাবি। যাই হোক, বলতেছিলাম যে ঈদুল আজহা উদযাপন করেছে আলহামদুলিল্লাহ। সারা বিশ্বের মুমিন মুসলমান সামর্থ্যবানরা কোরবানি দিয়েছে। অসামর্থ্যবান, দরিদ্র, গরিব, অসহায় ব্যক্তিদের একবেলা গোশত ভাত খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। এটাই তো মূল উদ্দেশ্য নাকি? এই কোরবানির পশু জবের মাধ্যমে আত্মার ভিতরে যে পশু রয়েছে, আমার মানব দেহের মধ্যে যে পশুত্ব ভাব আছে, সেটাও যেন জবে হয়ে যায়, এটাই ছিল কোরবানির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আপনাদের কি মনে হয় যত কোরবানি দাতা সবাই কি কোরবানির পশুর সাথে সাথে তার ভিতরে যে পশুত্ব ভাবটা আছে সেটা কি সে জবাই করে ফেলেছে? এটা কি আপনাদের বিশ্বাস হয়? আমি আপনি বিশ্বাস করলেও শয়তানেরা বিশ্বাস করে না। আপনারা মিডিয়ার কল্যাণে হয়তো দেখেছেন, অনেক জায়গায় বড় বড় যেই সমস্ত সম্ভ্রান্ত এলাকাগুলো, ওই সমস্ত জায়গায় গরিব ভিখারিরা তারা ব্যাগ নিয়ে, বস্তা নিয়ে, বাটি নিয়ে, থালা নিয়ে দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরেছে, এক টুকরা গোশত দেয় নাই। এমন শত শত বাড়ির আমি একটা রিপোর্ট দেখেছি, প্রতিবেদন দেখেছি, সারাদিন ঘুরেছে একজন অসহায় পঙ্গু মানুষ, এক টুকরা গোশত তাকে দেয়া হয়নি। অথচ যেই সমস্ত এলাকার প্রতিবেদন দেখেছি, তারা কমপক্ষে যদি এই বছর কোরবানি দেয় না, তাও 3 লাখ টাকার গরু দিয়ে কোরবানি দিছে। কোরবানির উদ্দেশ্যই কি শুধু গোশত খাওয়া? কোরবানির উদ্দেশ্যই কি ছিল শুধুমাত্র আমাদের ফ্রিজ ভর্তি করা? কোরবানি আসলেই দেখবেন বিভিন্ন ফ্রিজ কোম্পানিগুলো অ্যাড দিতে থাকে, মানে এটা একটা ফ্রিজ বিক্রির মৌসুম। আমাদের এই ঈদুল আজহা মুসলমানদের এক ধর্মীয় উৎসব, মুসলমানদের এক ত্যাগের মহিমা, আত্মত্যাগ, তার অর্থ বিসর্জন, মানবতার ডাকে সাড়া দেওয়ার এক সিজন। এই সময় সব ফ্রিজ কোম্পানিগুলো অ্যাড দিতে থাকে, এই ঈদ উপলক্ষে 30% ডিসকাউন্ট, 40% ডিসকাউন্ট, নিশ্চিত ক্যাশব্যাক, কত অফার দেয়। মানে তারা আমাদের কোরবানি দাতাদেরকে নিয়ে মশকরা করে যে আপনারা কোরবানি দিয়ে গোশত লুকাবেন কোথায়, এই যে আপনাদের জন্য এত % ডিসকাউন্টে আমরা ফ্রিজ নিয়ে এসেছি। প্রিয় ভাইরা, উচিত ছিল যে এই কোরবানির মৌসুমে ফ্রিজ কোম্পানির ফ্রিজ বিক্রি বন্ধ হয়ে যাবে। কেন? এই জন্য হবে যে এত পরিমাণ মানুষ দান করবে যে নিজের ঘরে একবেলা খেতে কষ্ট হয়ে যাবে। এটা ছিল মূল উদ্দেশ্য। আচ্ছা বলেন তো, যেই ব্যক্তি কোরবানি দিয়েছে, আপনার কি মনে হয় সারা বছর কম বেশি সে গরুর গোশত, খাসির গোশত কিনে খাওয়ার তৌফিক রাখে না? সে কথা বলেন না কেন, রাখে কিনা? কম বেশি সে রাখে, বিদায়ী তো, সামর্থ্যবান বিদায়ী তো সে কোরবানি দিয়েছে। অথচ এমন অনেক গরিব রয়েছে, এই দিনে একবেলা বউ বাচ্চা নিয়ে যে সে মনে করেছিল, আশা করেছিল সারা বছর যেই বাজারের ঊর্ধ্বগতি, সারা বছর তো হয়তো খেতে পারবো না, অন্তত পক্ষে এই দিনটাতে হলেও মানুষের কাছে হাত পেতে হলেও কিছু গোশত নিয়ে এটা দিয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে একবেলা খাবো। অনেক মানুষের কপালে জুটে নাই। আরও আশ্চর্য হলাম এক প্রতিবেদন দেখে, ডিবিসি নিউজের এক প্রতিবেদন দেখেছিলাম, গাজীপুরে সভাপতি সাহেবের কোরবানির গরু জবাই করতে দেরি হওয়াতে ইমামকে মারধর করেছে, চাকরিচ্যুত করেছে। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? আচ্ছা কি মনে করেন, এই সভাপতি কোরবানি দিয়েছে, সে কি পশু কোরবানি দিয়েছে? তার পশু কোরবানির সাথে কি তার আত্মার কোরবানি হয়েছে? আপনার কি মনে হয় তার ভিতরের পশুত্ব আরও জেগে উঠেছে? উচিত ছিল, আমি মনে করি, যদিও এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত বলছি মনের কষ্টে, যে এই কোরবানির পশুর পরিবর্তে জানোয়ারকে আগে জবে করার দরকার ছিল। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? যে যার ভিতরে কোরবানির মতো একটা দিন, হ্যাঁ, যেই দিন মানবতা উদার করার দিন, দানের হাতকে প্রসার করার দিন, সেই দিনে তার কোরবানির গরু যারা ইমামতি করে তারা জানে। বেশ কয়েক জুমা আগে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম, যার নাই কোনো গতি সে করে ইমামতি। ইমামতি পেশার মতো নিরীহ নির্যাতিত কোনো পেশা নাই। এটা আপনারা হয়তো অনেকে বিশ্বাস করেন না। ইমাম সাহেবের সাথে রুমে গিয়ে একাকে জিজ্ঞাসা করে দেখেন, ইমাম সাহেব রাস্তায় জোরে হাঁটলে দোষ না রে, এই হুজুরে হাঁটা চলা ভালো দেখান যায় না, আস্তে হাঁটলে কি খাওয়াটা যে খাইছে পেট নিয়ে নড়তে পারে না।
এই অবস্থা, মানে সারাটা দিন যত দোষ খুঁজে বের করা সব ইমাম আর মুয়াজ্জিন। অনেক সময় এই কথা আমি ছাত্র জীবন থেকে, আমি ইমামতি করে একদম ছাত্র জীবন থেকে, এই 2023-এ এসে ইমামতিকে একদম চিরতরে বিদায় জানিয়েছে। 5 ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি চিরতরে বিদায় জানিয়েছে। এর কারণ কি বলেছিলাম বিগত কয়েক জুমা আগে, যে এই পেশাটার মতো যে মাসে 50 টাকা মসজিদে দেয় না, সেও এসে ইমামকে ধমকি দেয়। কেন? সে এই যে সদস্য পদে আছে, মানে এই সমাজের একটা দাতা সদস্য, মাসে 50 টাকা দেয়, সেই সদস্য পদে আছে, সেও এসে ইমামকে ঝাড়ি মারে। আচ্ছা, কোরবানির সময় যারা ইমাম সাহেব ছিল, আপনি একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন, আমাদের এখানে তো কোরবানি তুলনামূলক কম হয়েছে। বিশেষ করে আমি যেই মহল্লাতে থাকি, কাঠগড়া, ওদিকে মাশাআল্লাহ পর্যাপ্ত পরিমাণ কোরবানি হয়, স্থানীয় লোক অনেক বেশি আছে। এখানে তো যে হাজি সাহেবরা অল্প কয়েকজনে মিলে কয়েকটা কোরবানি হয়েছে, অল্প কয়েকটা, তাই না? সর্বোচ্চ 8-10টার মতো কোরবানি হয়েছে। তা আমাদের ওই যে জামগড়ার পিছনে যে চিত্রশালী কান্দায়, ওই সমাজটা এত বড় যে একেবারে বেলা 11টা বেজে যায় ইমাম সাহেবদের জবাই করতে করতে। ইমাম সাহেব একাই দেখা গেছে উনি প্রায় 40-45টা গরু কোরবানি করে। এরপরে মুয়াজ্জিন সাহেব আছে, এক মাথা থেকে শুরু করে ইমাম সাহেব, অপর মাথা থেকে শুরু করে মুয়াজ্জিন সাহেব। দেখা গেছে যে ঘুরতে 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 বেলা 11টায় দুইজনের সাক্ষাৎ হয়। অনেক গরু কোরবানি হয়, অনেক গরু কোরবানি হয়। এখন একটা বিষয় বুঝেন, যে দেখা গেছে যে মসজিদের সাথে যেই ব্যক্তির ঘর, সে আশা করে বসে আছে যে ইমাম সাহেব বের হলেই যাওয়ার সময় আগে আমার গরুটা কোরবানি করে যাবে। তারপরে কিছুদূর পরে গিয়ে সভাপতি সাহেবের বাড়ি। এখন ইমাম সাহেব বের হয়ে যদি ওই ব্যক্তির বাড়িতে যান, এটা কি সে অন্যায় করে ফেলছে? কথা বলেন না কেন? অন্যায় করে ফেলছে। সেও তো মুসল্লি, হয়তো সে গরিব, হয়তো সে বাড়িওয়ালা না, তার কোরবানির পশুটা আগে জবাই করা হয়েছে, বাস এবার সভাপতি সাহেব খেপে গেছে। এই যে আমার পাশের মহল্লায় শুনেছি এক ভদ্রলোক বেলা 11টা পর্যন্ত ওনার কোরবানির পশু নিয়ে বসে আছে, ইমাম সাহেব পাচ্ছে না, জবাই করার মতো লোক পাচ্ছে না। বলে যে আমি ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসতেছিলাম মসজিদ সংলগ্ন তার বাড়ি, বাসা ভাড়া থাকে, ভাড়া, ওই যে ভাড়াটিয়া, স্থানীয় না। তো সে যখন ইমাম সাহেবকে নিয়ে রওনা দিছে, পিছন থেকে সভাপতি সাহেব, এই ইমাম সাহেব কই যান, আগে আমারটা জবাই করেন। ধমক দিয়ে ইমাম সাহেবকে সাথে নিতে, এবার ইমাম সাহেবরে সভাপতি নিচ্ছে, সেক্রেটারির একটা দাম আছে না, এরপর ক্যাশিয়ারের একটা পাওয়ার আছে না। এভাবে করতে 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 ওই বেচারা কোরবানির পশু নিয়ে 11টা পর্যন্ত অসহায়ের মতো বসে আছে। সব মোরলদের জবাই করা শেষ, এরপরে ইমাম সাহেবকে খুঁজে বের করে ওই ব্যক্তির কোরবানির পশুটা সবার পরে জবাই করা হয়েছে। আচ্ছা বলেন, কি এমন সমস্যাটা হতো যদি ইমাম সাহেব ওনারটা আগে জবাই করতো? তাহলে প্রেস্টিজ কমে যেত নাকি যার কোরবানির পশুটা আগে জবাই হবে তার বেনিফিট আল্লাহ বেশি দেবে, এমন কোনো কথা হাদিস কোরআনে আছে? প্রিয় ভাইরা, যাই হোক, আফসোস, পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে কোরবানি গিয়েছে, হয়তো এখন পর্যন্ত আমরা পশু কোরবানি দিয়েছি, আমাদের ভিতরের পশুটাকে হয়তো বা এখন পর্যন্ত আমরা অনেকেই কোরবানি করতে পারিনি। তা না হলে সভাপতির গরু দেরিতে জবাই করার কারণে ইমামের চাকরি চলে যায়। আপনি চিন্তা করতে পারেন যে কত বড় জালেম। প্রতিবেদন করার জন্য সাংবাদিক গিয়েছে, এবার সাংবাদিকের মারধর শুরু করছে, ক্যামেরা ভাঙছে, মোবাইল ভাঙছে, মাইক্রোফোন ভাঙছে, এত পাওয়ার হলো সভাপতি তিনি। আচ্ছা বলেন কি, আপনার কি মনে হয় এর কোরবানির টাকা আপনার শতভাগ হালাল? আপনার কি মনে হয়? হালাল উপার্জন দিয়ে, কষ্ট উপার্জিত সম্পদ দিয়ে যে ব্যক্তি কোরবানি করবে, আমার বিশ্বাস, আমার দিল বলে, সবার বেলা কি হয়েছে আমি জানি না, আমার দিল বলে যে ওই ব্যক্তি যখন আল্লাহর নামে জবাই করবে তার চোখ দিয়ে পানি বের হওয়ার কথা। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? যেহেতু তার জন্য একটা পশু কোরবানি হচ্ছে, তার পশুটার জীবন বিসর্জন দিচ্ছে, পশুটা তার জীবন বিসর্জন দিয়ে এই ব্যক্তিকে অসংখ্য নেকির মালিক বানাচ্ছে। তার প্রতিটা লোমের বিনিময়ে, হাড্ডির বিনিময়ে, রক্তের বিনিময়ে, গোশতের বিনিময়ে শুধু নেকি আর নেকি, অঢেল নেকি আল্লাহ তাকে দিবেন। এই একটা পশু তার নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে দিল, কোরবানি দাতার অঢেল নেকির মালিক বানিয়ে দিল। এই জিনিসটা যদি সে চিন্তা করে, তার চোখে পানি আসার কথা। প্রিয় ভাইরা, যাই হোক, আমাদের ভিতরে মানবতার অভাব এখনও রয়েছে, সেটা বোঝা যায় কোরবানির সিজন আসলে, কোরবানির মৌসুম আসলে এটা বোঝা যায়। আমরা অনেকেই অনেক ভুল করেছি যে কোরবানি করার পরে অনেক জায়গায় মনে হয়েছে পুরোটা ফ্রিজে ঢুকাইছে। এটা আপনার অধিকার আছে, শুধুমাত্র একটা দান,
পৃথিবীতে যত দানের খাত আছে, এই একটা দান যেটা দান করার পরেও দানকারী আবার এটা থেকে উপকার গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ আপনি এই মসজিদে যদি 100 টাকা দেন, এই 100 টাকা দান দিয়ে আবার কি এটা ফিরিয়ে নেওয়ার আপনার অধিকার আছে? ফিরিয়ে নিলে আপনার সওয়াব পাবেন। মুসলিম শরীফে এক বর্ণনা এসেছে, দানকারী দান করার পরে যদি ওটা আবার ফেরত নেয়, সাদাকা করেছে আবার ফেরত নিয়েছে, বলে এই কাজ যে করলে সে কুকুরের মতো, অর্থাৎ বমি করে বমি খায়। এটা পৃথিবীতে একটা প্রাণী আছে, সেটা হচ্ছে কুকুর। বমি করার পরে আবার কি করে? এই নিজের বমি নিজে খায়। বলে দান করার পরে যেই ব্যক্তি নিজের দানকে ফেরত নিল, ওই ব্যক্তি যেন কুকুরের মতো নিজে বমি করে নিজেই খেলো, নাউজুবিল্লাহ। এখন কথা হচ্ছে, প্রতিটা দান, একজন গরিবকে জাকাতের অর্থ দিয়েছেন, এটা থেকে আপনি ফায়দা নেওয়ার সুযোগ আছে? আপনি দান করেছেন মানে এটা তার মালিকানা। আপনি একবেলা কাউকে খাবার খাইয়েছেন, এটা তার মালিকানা। কাউকে পোশাক দিয়েছেন, তার মালিকানা। শুধুমাত্র একটা দান যেটা আল্লাহর নামে করার পরেও আবার আপনার কাছে চলে আসে, সেটা হচ্ছে কোরবানির পশু। জবাই করেছেন বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, কোরবানি করছেন আল্লাহর জন্য, কিন্তু জবাই করা শেষ, আপনার আল্লাহর জন্য এই জিম্মাদারি শেষ, এরপরে পুরোটার মালিক আপনি। এখন আল্লাহ বলেছেন যে এটা ফাকুলু মিনহা ওয়া আতইমুল বাঈসাল ফাকির। আল্লাহ অর্ডার দিয়েছেন, আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন, অপশন দিয়েছেন, ফাকুলু মিনহা, এই কোরবানির পশু থেকে তুমি নিজে খাও, ওয়া আতইমুল বাঈসাল ফাকির, দরিদ্র অসহায় ব্যক্তিদেরকেও খাবার দাও এখান থেকে। এই জন্য ফুকাহায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসিনে কেরাম, মুফাসসিরিনে কেরাম তারা বলেন, এই আয়াতে কারিমা থেকে তারা গবেষণা করে বের করেন যে কোরবানির গোশতটা মূলত 3 ভাগ হওয়াটাই উত্তম। 3 ভাগ করা ওয়াজিব নয়, ফরজ নয়। বিষয়টাকে বুঝে আসছে আপনাদের? 3 ভাগ করাটা ফরজ নয়, ওয়াজিব নয়। 3 ভাগ করাটা ছিল মুস্তাহাব, উত্তম। একটা ভাগ দরিদ্র অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে চলে যাবে, একটা ভাগ আত্মীয় স্বজনের কাছে চলে যাবে, একটা ভাগ আপনার কাছে থাকবে। এমনও আমি মানুষ দেখেছি যারা সম্পূর্ণটাই কোরবানি করার পরে ওখান থেকে একটা টুকরাও নেয়, পুরাটা বিলাই দিছে। এমন মানুষ আছে না সমাজে? কথা বলেন, আছে না নাই? আমাদের পার্শ্ববর্তী মহল্লায় এক ভদ্রলোক আছে, একসময় অনেক দরিদ্র ছিল, এখন আলহামদুলিল্লাহ কোটি টাকার মালিক বানাইছেন, অঢেল সম্পত্তির মালিক বানাইছেন তাকে। এখন ওই ব্যক্তি কি করে, 3টা বড় বড় লাখ টাকার উপরে, 1.5 লাখ 2 লাখ 3 লাখ টাকার বড় 3টা গরু এটা কোরবানি করার জন্য দিয়ে দেয়। তার আশেপাশে যত গরিব মানুষগুলো আছে তাদেরকে একত্রিত করে ডেকে তাদের কাছে এগুলো ছেড়ে দেয়। তার নিজস্ব বড় গ্যারেজ আছে, ওখানে জবাই করে তারা নিজেদের মধ্যে সুষম বন্টন করে, গরিব দুঃখী সবাই ভাগ করে নেয়, এবং তিনি নিজের জন্য আলাদা কোরবানি দেয়, এটা সম্পূর্ণ দিয়ে দেয়। তো এমন দানশীল ব্যক্তিও আছে। আবার পুরোটা ফ্রিজে রাখার জন্য কোরবানির 30% ডিসকাউন্ট পেয়ে নতুন ফ্রিজ ঘরে ঢুকাইয়ে পুরোটা ফ্রিজে ঢুকানোর মানুষও সমাজের মধ্যে আছে। কিন্তু মানবতার বিষয় হচ্ছে যে আমরা এই কোরবানির মৌসুমে আমাদের উচিত ছিল বেশি পরিমাণে গরিব দুঃখীর পাশে দাঁড়ানো। অনেক মানুষ আছে, অনেক সমাজে এমনও আছে, এই বিষয়গুলো বলছি যদিও কোরবানি চলে গিয়েছে, আমাদের অভিজ্ঞতার জন্য বলছি, আগামীতে যেন ভুলগুলো না হয় আমাদের। অনেক সমাজে এমন আছে, সামাজিক সিস্টেম আর কি, যেমন মহল্লায় 50 জন মানুষ আছে, এই 50 জন মানুষ একটা সদস্য হয়েছে, এর মধ্যে একটা কমিটি আছে, মানে সমাজ গঠন হয়েছে, কমিটি আছে, এরা হচ্ছে মসজিদ কমিটি, এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সমাজের 60 জন সদস্য মিলে মনে করেন মাসে 100, 200, 500 সাধ্য সামর্থ্য অনুযায়ী মসজিদে চাঁদা দেয়, এটা দিয়ে মসজিদের খরচ বহন করা হয়। এমন আছে না অনেক মসজিদে? হ্যাঁ, মসজিদের মাসিক দাতা সদস্য 50, 100, 200, 500 যার যেমন সামর্থ্য সে কী করে, ওই অনুযায়ী দান করে। এই দানের টাকাটা দিয়ে মসজিদে ইমামের বেতন, মুয়াজ্জিনের বেতন বা মসজিদের আনুষঙ্গিক খরচ এটাকে বহন করা হয়। এমন অনেক এলাকায় আছে। আমি ইতিপূর্বে যে মসজিদে ছিলাম ওখানে এই সিস্টেমটাই ছিল। প্রায় 60-70 জন মিলে মসজিদের আশেপাশে একটা সামাজিক সদস্য ছিল, এবং ভর্তি হওয়ার জন্য সমাজের সদস্য হওয়ার জন্য একটা ফি দিতে হতো, 3000 টাকা 2000 টাকা ব্যক্তি বেঁধে একটা ফি দিয়ে সমাজের সদস্য হতে হতো। বিপদে আপদে সমাজের সবাই তার পাশে দাঁড়াতো। সিস্টেমটা মাশাআল্লাহ সুন্দর। কিন্তু এই সামাজিক সিস্টেমের মধ্যে একটা সিস্টেম তারা করেছে যে আপনি কোরবানি করবেন, কোরবানি করার পরে আনুমানিক মনে করেন আপনার 60 কেজি গোশত আপনার ভাগে এসেছে, আপনার কোরবানির পশুর 60 কেজি গোশত আপনার ভাগে এসেছে। এখন এই সমাজের সিস্টেম হচ্ছে 3-এর 1 অংশ সমাজে দান করতে হবে। বিষয়টাকে বুঝতেছেন আপনারা? 3 ভাগের 1 ভাগ মনে করেন, যেহেতু 60 কেজি, 20 কেজি আপনার সমাজকে দিয়ে দিতে হবে। এভাবে করে যারা কোরবানি করেছে এই সমাজে প্রত্যেকেই বাধ্যতামূলক দিতেই হবে। অথচ এই কোরবানির সমাজের গোশত নেয়া
বাধ্য করা এটা সমাজে কারোর জন্য জায়েজ নেই, এবং এই বাধ্য করে নেওয়া এক টুকরা গোশত খাওয়াও কারোর জন্য জায়েজ নেই। কেননা মুসলিমের কোনো মুসলমানের সম্পদকে মনের খুশি ছাড়া অন্য মুসলমান ভোগ করা এটা কি নেই, জায়েজ নেই। আচ্ছা যাই হোক, এরপরে কি হলো, 3-এর 1 অংশ জমা করা হলো। মনে করেন যে ওই সমাজে 10 জন ব্যক্তি কোরবানি দিছে, 10 জনার কোরবানির গোশত একত্রিত করা হয়েছে। একত্রিত করার পরে এটাকে এবার মিক্সচার করে, মিক্সচার মেশিনের মতো 4-5 জন বসে চতুর্দিকে, মনে করেন এখানে ষাঁড় গরু আছে, গাই গরু আছে, খাসি আছে, ভেড়া আছে, মানে যে যেটা কোরবানি দিয়েছে, এবার এটাকে মিক্সচার করা হলো। মিক্সচার করার পরে এরপরে তাদের সমাজের যে লিস্ট আছে, যেমন 60 জন মিলে একটা সমাজ, এই 60টা ভাগ করবে। যে কোরবানি দিয়েছে তার নামেও একটা ভাগ, যে কোরবানি দেয় নাই তার নামেও এক ভাগ, যে ধনী তার নামেও এক ভাগ, যে গরিব তার নামেও কি একটা ভাগ। আচ্ছা, এবার 60 জন হিসাব করে 60টা ভাগ করা হলো। এরপরে নামের লিস্ট ধরে ডাকতে থাকে, অমুক তমুক, একের পরে এক নাম ধরে ডাকতে থাকে, আব্দুর রহমান, আব্দুর রহিম, আব্দুল করিম, আব্দুল গফুর, একজন একজন নাম ধরে ডাকতে থাকে। যিনি কোরবানি দিয়েছেন, একটু আগে যিনি 20 কেজি দান করেছেন, উনিও ওই 60 ভাগের 1 ভাগ নিজে গ্রহণ করতেছেন। এটা কেমন হলো? ওই যে দান করে নিজের দান ফিরিয়ে নেওয়ার মতো হলো। বিষয়টা কি বুঝে আসছে আপনাদের? এখন উনি কি বলে নেয়? উনি বলে যে ভাই, আমার এই 3 ভাগের 1 ভাগ পুরোটা দান করে দেওয়ার সাধ্য আমার নেই, আমি বাড়িওয়ালা মানুষ, আমার অনেকগুলো ভাড়াটিয়া আছে। কথাটা শতভাগ যৌক্তিক। আমার আশেপাশে কিছু দরিদ্র মানুষ আছে, তাদেরকেও তো দিতে হবে। এখন এই জন্য দান করার পরে আবার ওটা ফেরত নিয়ে বলে আমি খাই না, এটা অন্যদেরকে দান করে দেই। এখন কথা হচ্ছে, সমাজে কি ওই 60 জন মানুষ বাস করে, নাকি ওই সমাজে আরও মানুষ আছে? কথা বলেন, ওই সমাজে আরও মানুষ আছে না নাই? এখন সবাই তো সমাজের সদস্য না, কিন্তু সবাই তো কোরবানিও দেয় না। আপনি সমাজের গরিব দুঃখীর ভাগের অংশটা কোরবানি দাতার থেকে নিয়ে নিলেন, নেয়ার পরে এটাকে আপনাদের মধ্যে নিজেদেরটা নিজেরাই ভাগ করে খেলেন, তাহলে গরিব দুঃখীর হক নষ্ট হয়েছে কি হয় নাই? কথা বলেন, হয়েছে কি হয় নাই? অনেক মানুষ আছে কোরবানি দিছে, উনিও এটা নিয়ে খেয়ে ফেলে। এই জন্য কোরবানির গোশতটা উত্তম হচ্ছে 3টা ভাগ করা। এটা কে করবে? এটা সমাজ করবে না, সমাজের মসজিদের সভাপতি করবে না, এটা যার কোরবানির গোশত যে কোরবানি করেছে সে নিজে করবে। বলে সামাজিকভাবে হলে সিস্টেমটা ভালো হয় না। সিস্টেম ভালো হয়, কথা সুন্দর, কিন্তু সিস্টেম ভালো হলেও এই 60 জন সমাজের সদস্য মিলে 60টা ভাগ হয়, কিন্তু এই 60-এর বাহিরেও তো অনেক লোক আছে, তাদের ঘরে কি গোশত পৌঁছায়? তারা না পারে কারো কাছে চাইতে গেলে বলে এটা আমরা সমাজে দিয়ে দিছি, বলে কি বলে না? গরিব দুঃখী যখন আপনার বাড়িতে যায়, আপনি কি বলেন? গরিবের ভাগ সমাজে দিয়ে আসছি, যাও ওখানে যাও। সমাজের গোশতের ওখানে গেলে কি বলে? বলে এটা 60 জনের নামে ভাগ হয়ে গেছে, এখান থেকে দেওয়া যাবে না, যাও। তাহলে ওখান থেকেও পেলো না, এখান থেকেও পেলো না, গরিবের হক নষ্ট হয়েছে কি হয় না? এই জন্য কোরবানি দাতা সে নিজের স্বাধীনভাবে 3টা ভাগ করবে। হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয় 3টা ভাগ করবে, তাহলে 3 ভাগের 1 ভাগ গরিব দুঃখী যে আসবে অল্প অল্প করে, যতক্ষণ দেয়া যায়, যতক্ষণ দেয়া যায় ততক্ষণ দিতে থাকবে। শেষ হয়ে গিয়েছে, যারা সৌদি আরব গিয়েছেন, হজে গিয়েছেন, তারা দেখেছেন সৌদিয়ানরা যখন দান করে দিতে দিতে বিরিয়ানির প্যাকেট দিচ্ছে, তো যখন শেষ পর্যায়ে চলে আসে বলে ইয়াল্লাহ খালাস, ইয়াল্লাহ খালাস, মানে শেষ, আর দেওয়ার সুযোগ নাই। তা আপনি বলেন যে ভাই শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি যতটুকু পেরেছি নিয়ে বসে যান। অনেক জায়গায় অনেক গরিবের পেলে দেখা যায় শুধু হাড্ডিগুলো আলাদা করে রাখে তাদেরকে দান করার জন্য। প্রিয় ভাইয়েরা, এটা কোরবানির শিক্ষা ছিল না। কোরবানির শিক্ষাই হচ্ছে এটা যে আমি নিজের থেকে অন্যকে বেশি প্রাধান্য দিব। যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছিলাম সূরা হাশরের, এখানে আল্লাহ বলছেন যে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন, তাদের এমন গুণ ছিল, এমন স্বভাব ছিল, সব সময় নিজের থেকে অন্যকে নিয়ে বেশি ভাবতো। আমরাও নিজের থেকে অন্যকে নিয়ে বেশি ভাবি, দোষ নিয়ে ভাবি, ইমাম সাহেব এটা করলো কা, তো অমুক ব্যক্তি হাজী সাহেব এই কাজটা করলো কা, অন্যকে নিয়ে ভাবি নেগেটিভ। সাহাবায়ে কেরাম ভাবতো পজিটিভ। হাদিসের মধ্যে এসেছে যে একবার একজন সাহাবীকে একটা বকরির মাথা, খাসির মাথা দেওয়া হয়েছে, গরিব মানুষ দেওয়া হয়েছে যে এটা আপনি রান্না করে বউ বাচ্চা নিয়ে খান। উনি চিন্তা করতেছে আমাকে দেয়া হয়েছে, এটা আমার পাশের যে ঘরওয়ালা, ওনার তো বাচ্চা কাচ্চা বেশি, ওনার পরিবারে আরও অভাব, এটা উনি কী করছে পাশের ঘরওয়ালাকে দিয়ে দিয়েছে যে ভাই এটা আপনার বেশি প্রয়োজন। উনি চিন্তা করতেছে আমার পাশের জন তো আরও অভাবী, আমি ওনাকে দিয়ে দেই। হাদিসের মধ্যে এসেছে এভাবে ঘুরতে ঘুরতে 7 ঘর ঘুরছে, সুবহানাল্লাহ। 7টা ঘর ঘুরে প্রথম যেই ব্যক্তির কাছে এসেছিল আবার ওই ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছেছে। বুঝেন মানবতা কাকে বলে? তাদের থেকে শিখতে হয়। যে এই সমস্ত জ্ঞান পাপীরা ওই স্বর্ণালী যুগকে বর্বর যুগ বলে যারা গালি দেয়, যারা কটাক্ষ করে, তাদের এখান থেকে মানবতা শিক্ষা নেওয়া দরকার। আওয়াজ করে বলেন ঠিক না বেঠিক? সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইনের
তাদের পরোপকার, অন্যকে প্রাধান্য দেয়া, নিজের উপরে ইসার যেটাকে বলা হয়, সেটা তাদের মধ্যে এত পরিমাণ ছিল, মানবতা এত পরিমাণ ছিল, পৃথিবীতে আগত যত মানুষ আছে, ভবিষ্যতে আসবে, একজন মানুষ না, পুরা আনেওয়ালা সমস্ত মানুষ মিলেও একজন সাহাবীর মানবতার সমান হতে পারবে না। এটাই হচ্ছে প্রকৃত মানবতা। তাদের থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। আল্লাহ নবীর দরবারে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি এসেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অনেক অনাহারী, আমি অনেক ক্ষুধার্ত, আমাকে একটু খাবারের ব্যবস্থা করেন। নবীজি ঘোষণা করেছে, এই আসো নাকি তোমাদের মধ্যে কেউ যে এই মুসাফিরকে, এই ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার দিবে? এক সাহাবী উঠে দাঁড়িয়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এই ব্যক্তির মেহমানদারির দায়িত্ব নিলাম। ঘরে নিয়ে গিয়েছে, বিবিকে বলছে, মেহমান নিয়ে এসেছি, রসুলের মেহমান, খাবারের ব্যবস্থা করো। বিবি বলে, ঘরে যেই পরিমাণ খাবার আছে এইটা শুধু বাচ্চারা খেতে পারবে, আমারও হবে না, আপনারও হবে না। বলে যে বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও, আগে ভাগে বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াও। বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মেহমানের সামনে, সময় কম, সংক্ষেপ করে বলছি, মেহমানের সামনে খাবার রেখে দেওয়া হয়েছে। এরপরে বিবিকে বলা হয়েছে যে তুমি বাতি, কুফি যেটা ল্যাম্প, ওটা ঠিক করার সময় তুমি ঠিক করার বাহানা করে যখন খাওয়া শুরু করবে মেহমান, বাতিটা বন্ধ করে দিবে। আমি খাবারের মতো শব্দ করব, অল্প যেহেতু খাবার, মেহমান খেতে থাকবে, মেহমান ভাববে আমিও খেয়েছি, সেও খাচ্ছে, এটা ভেবে মেহমান খাবার খাবে, আমি আর তুমি আল্লাহর জন্য ক্ষুধার্ত থাকবো। সুবহানাল্লাহ। এটাকে বলে মানবতা। পরের দিন সকালবেলা ওই ব্যক্তি রসুলের দরবারে হাজির। রসুল বলেন যে তোমাদের স্বামী স্ত্রীর উপরে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করেছে, মিম্মা উতু ওয়া ইউসিরুনা আলা আনফুসিহিম ওয়ালাউ কানা বিহিম খাসাসা, যে তারা এমন নারী পুরুষ যারা নিজেদের পেটে ক্ষুধা, নিজেদের অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও অন্যকে নিজের উপরে প্রাধান্য দেয়, অন্যের খাবারের ব্যবস্থা করে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত মানবতা। আল্লাহ কোরআনে খুশি হয়ে তাদের পক্ষে আয়াত নাজিল করেছে। প্রিয় ভাইরা, আমাদের এই জন্য উচিত সর্ব অবস্থায়, শুধু কোরবানি বলে না, শুধু কোরবানি বলেন, এই যে বিবাহ শাদী অনুষ্ঠান, মৃত ব্যক্তির অনুষ্ঠান, আপনার কি মনে হয় মৃত ব্যক্তির অনুষ্ঠান আমরা কি জন্য করি বলেন তো? সবরে সানির জন্যই তো, ইসালে সওয়াবের জন্যই তো। আপনার কি মনে হয় যে এই ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠানে গরিব দুঃখীরা খাবার পায়? তারা এসে প্যান্ডেলের বাহিরে দাঁড়ায়, ভিতরে ঢুকতে চলে, ওই পাশে দাঁড়াও, এই পরে ঢুকে যাও। কি করে? তাদেরকে এই প্যান্ডেল থেকে বের করে দেয়। এলাকার যত মরল আছে, নামি দামি পয়সাওয়ালা BMW মার্সিডিস নিয়ে আসে মরা খাবার খেতে, আর গরিব দুঃখীর হক নষ্ট হয়, তারা খাবার পায় না। এই জন্য বিবাহ শাদী থেকে শুরু করে, অলিমা থেকে শুরু করে, বউ ভাত বলেন, এরপরে যত রকমের খাবার দাবার অ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের থাকে, হাদিসের মধ্যে এসেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কোনো উম্মাত খাঁটি মুমিন এবং মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। মানবতার ফেরিয়ালা, দুনিয়ায় অভাব নাই, কিন্তু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ এবং তার সাহাবীদের মতো মানবতাওয়ালা লোক পৃথিবীতে আর আসবে না। প্রিয় ভাই, এই জন্য আমাদের জন্য শিক্ষা হচ্ছে, কিতাবের মধ্যে এসেছে যে তোমার যদি খাবার কম থাকে, গোশত কম আছে পরিমাণে, তাহলে একটু ঝোল বাড়িয়ে দাও, প্রতিবেশীকে একটু ঝোল হলেও দাও, যে এই খাবারের ঘ্রাণ সুঘ্রাণ তারা নাকে গিয়েছে, হয়তো অভাবের কারণে তারা গোশত খেতে পারে না, অন্ততপক্ষে গোশতে একটু পানি বাড়িয়ে দে, একটু ঝোল হলেও তাদেরকে দাও। এটা হচ্ছে মানবতার শিক্ষা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের যারা কোরবানি করেছিলাম, যদি আমাদের মধ্যে এই ভুলগুলো থেকে থাকে, আগামীতে যেন আমরা শুধরে নিতে পারি, সংশোধন হতে পারি এবং সর্ব অবস্থায় গরিব দুঃখী, এতিম, বিধবা, অনাথ, অসহায় এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদের তৌফিক দান করেন। আমিন। ও আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। যারা সুন্নাত পড়ে নেয় কবলা জুমা, তারা সুন্নাত আদায় করেন।